ഏവർക്കും നമസ്കാരം. ശബരിമല അയ്യപ്പ സേവാ സമാജം SASS എന്ന സംഘടനയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഈ പ്രസ് മീറ്റ് നടക്കുന്നത്. 2008 മുതൽ ഈ സംഘടന അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് ഇന്ന് രാജ്യമൊട്ടുക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു 16 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വിദേശങ്ങളിലും അമേരിക്ക, ഇംഗ്ലണ്ട് പോലെ ഒരു 13 രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ സംഘടന. രാജഗുരു MN നമ്പ്യാരുടെ മകൻ സ്വർഗീയ MN സുകുമാരൻ നമ്പ്യാരായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ചെയർമാൻ. കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ഫൗണ്ടർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ. അതിനുശേഷം സുകുമാരൻജിയുടെ നിര്യാണത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ പത്മശ്രീ കൃഷ്ണകുമാർ വാര്യർ കോയമ്പത്തൂർ ചെയർമാനായിരുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ TB ശേഖർ തുംകൂർ. ഈ കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മാസം 7-ാം തീയതി ബോംബെയിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട R മുരുകൻ ചെലവൻ അദ്ദേഹം ഈ സമാജത്തിൻ്റെ ദേശീയ ചെയർമാനായി ചുമതലയെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഈ ചുമതലയേറ്റതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രസ് മീറ്റാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സംഘടനയുടെ ഒരു പ്രവർത്തനം ഏതാണ്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറും ഒരു സീസൺ മാത്രമല്ല, 365 ദിവസം നമ്മളെ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് അയ്യപ്പ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ ഏതാണ്ടൊരു 735 സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ അയ്യപ്പ യോഗം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ജില്ലകളിലും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കമ്മിറ്റിയുണ്ട്. എൻ്റെ പേര് ഈരോട് രാജൻ. ഞാൻ ഈ സംഘടനയുടെ ദേശീയ സംഘടനാ സെക്രട്ടറിയാണ്. എൻ്റെ ഇടതുഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ആൾ ശ്രീ മനു രാജൻ, അദ്ദേഹം പൂനെയിലാണ്. അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ PRO പ്രചാരണ ആ ചുമതലയുള്ള ആളാണ്. എൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ജയൻ, അദ്ദേഹം പത്തനംതിട്ടയിലാണ്. അദ്ദേഹം കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സംഘടനയുടെ ജോയിൻറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രസ് മീറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് ശബരിമലയെ പറ്റിയും ശബരിമലയിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നടത്തുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെയർമാൻ ശ്രീ മുരുകൻ സെൽവൻജിയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. സ്വാമി ശരണം. Swami Sanu, you must be seeing all the details, which is very closely we are working on that. Very long, the devotees, Ayyappa devotees who come from different parts of our country for darshan, particularly southern states like Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh. We all of us aware about that. More than Kerala, a lot of devotees coming from there. During the season, what they go through, the suffering, when they come for the darshan, exactly what's happening over there. And who is going to take a responsibility for this? It's a very long and prolonged issues, which is the devotees suffering that. It is our responsibility to bring some solution. And the height is, last year, we all of us aware one fact, lot of devotees were going back without darshan. Reason is not only the waiting hours, it's even behind that, particularly when talk about the crowd management. And what we are going to do that, ultimately we are keep on asking the question and having dialogue with the policy makers, with the government, and still it was not resolved up to last year. And during the assembly election few months back, we all of us very much aware about that one song, Ketriye Potriye, the Congress was playing during the Panchayat election as well as assembly election. So Ayyappa heard that. So Ayyappa given now opportunity for the government, and earlier they was strongly opposing this particular point. The Congress government, we all of us aware about that. Now after coming to the power, Congress government,
Now what they are going to do, this particular issue, this is far most important. And another thing it is the crowd management. The person, devotees who is having virda for 40 days, when he is coming for the darshan, what kind of experience he is going through our Shabarimala. And I insist, Minister, Devasam Board Minister, our Honorable Chief Minister, come during the season, be there with that particular devotees, what kind of suffering they are going through, and after that at least have some mercy, Ayyappa devotees, and what they can do. They need to find a professional committee to how to handle such things. We are having different kind of sanstha, many things which is we have mentioned that, and soon we are trying to get the appointment from the Honorable Chief Minister as well as Devasam Board Minister. So having joint dialogues, joint effort, trying to find a solution for this. So I'm open to questions, rest of the things. Thank you. Solution. സൊല്യൂഷൻ പല സൊല്യൂഷനുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹരിവരാസനം പദ്ധതി ഉണ്ട് അവിടെ, ആ ക്രൗഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വേണ്ടിയിട്ട്. ഞങ്ങളും കുറേ സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അവിടെ നമുക്കറിയാം, ശബരിമല എന്ന് പറയുന്നത് ശബരിമല ദേവസ്വം ബോർഡ് മാത്രം പോരാ, അവിടെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പെർമിഷൻ വേണം. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സർക്കാർ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ, കേരള സർക്കാർ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ടും വേണം, ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പെർമിഷൻ വേണം. നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഒരു തിരുപ്പതി മോഡലിലൊരു ക്യൂ മോഡൽ. കാരണം അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു വളരെ ഒരു ആശങ്കാജനകമായ ഒരു കാഴ്ച എന്ന് വെച്ചാൽ 8-10 മണിക്കൂറോളം അയ്യപ്പന്മാർ പ്രാഥമികൃത്യം നിറവേറ്റാൻ പറ്റാണ്ട് ഒരു വെള്ളം കുടിക്കാതെ കുഞ്ഞുവാവനൊക്കെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ കയറ്റത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്. എപ്പോഴാ ഇവിടുന്ന് മാറുമെന്നറിയാത്തൊരു കാഴ്ചയുണ്ട് അവിടെ. അത് വല്ലാത്തൊരു സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാഴ്ച. അത് നമ്മളൊക്കെ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണത്. അപ്പോൾ അതിനൊരു അറുതി വരണം ആദ്യം. അപ്പോൾ അത് വരണമെങ്കിൽ അതിനൊരു നല്ല കോംപ്ലക്സ് അവർ ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം വേണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു 200 അറകളുള്ള, അത് റൂംസുള്ള ഒരു വലിയ ക്യൂ കോംപ്ലക്സ്, ഒരു 500 പേര് ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു 1,00,000 ആൾക്കാർ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റും. അവർക്ക് അവിടെ വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളും ശൗചാലയങ്ങളും ശുദ്ധികളൊക്കെ വേണം. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈസിയാണ്. പക്ഷെ അത് നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരള സർക്കാർ മാത്രം പോരാ, കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനോട് സംസാരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ ടീം ഉണ്ടാക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നിപ്പോൾ ശബരിമലയ്ക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരിൽ കേരളത്തിനേക്കാൾ അധികം വരുന്നത് തമിഴ്നാട്, അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കർണാടക, അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആന്ധ്രയാണ്. ശബരിമലയ്ക്കുള്ള റവന്യൂ കൂടെ അധികം വരുന്നത് ആന്ധ്ര, തെലുങ്കാന, അതേപോലെ നമ്മളെ കർണാടകത്തിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരുമിച്ചൊരു ഒന്ന് ഇരുന്നിട്ട് ഇതൊരു ദേശീയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് ചലിക്കാനുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടോട് കൂടി വരുന്ന സർക്കാരുകൾ അത് തയ്യാറാകണം. കാരണം ഇതിപ്പം കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇത്രയൊക്കെ ആയിപ്പോയി, അയ്യപ്പന്മാർ പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നീങ്ങണം. അതുപോലെ തന്നെ നിലയ്ക്കൽ നമ്മളെ ബേസ് സ്റ്റേഷനാണ്. ആ നിലയ്ക്കൽ ബേസ് സ്റ്റേഷനിലും ബേസ് സെൻറ്ററിലും അതിനുവേണ്ട സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കണം. കാരണം ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർ പമ്പയിലേക്ക് കയറ്റി വിടുകയാണ്. അപ്പോൾ കയറ്റി വിടുമ്പോൾ അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ വെർച്ചയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കൂടി അവർ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പമ്പയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു യുദ്ധക്കളം മാതിരിയാണ് ആ സ്ഥലം കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആർക്കും മുന്നോട്ടൊന്നുമില്ല. അവിടെ തുടങ്ങി ഈ തടയൽ അത് മെല്ലെ 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 നിയന്ത്രണം ഏതാണ്ട് 8, 10, 12 മണിക്കൂറാണ് അവർ സന്നിധാനത്തിൽ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ആശ്വാസകരമായല്ല, ഇതിനൊക്കെ ഒരു പോംവഴിയുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. അതിനൊരു മെയിൻ മോഡലാണ് നമ്മൾ ഹരിവരാസനം പദ്ധതി, സ്വാമി നമ്മുടെ സത്യാനന്ദ സരസ്വതി ആദ്യം കൊടുത്തത്. അതിലേതാണ്ട് മാക്സിമം ഉണ്ട്. അതുപോലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യമുണ്ട്. കുന്നാർ ഡാമുണ്ട്. കുന്നാർ ഡാമിൻ്റെ ഹൈറ്റിൻ്റെ ഒരു 2 മീറ്റർ ഉയർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട കുടിവെള്ളം അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, സുഖമായിട്ട് കിട്ടും. ഇതുവരെ ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല. നമ്മുടെ പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻജി പ്രസിഡൻ്റായ അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് ആ ചുമതലയിൽ നിന്ന് മാറി. അപ്പോൾ അവിടെ ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയമായോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സങ്കുചിതമായോ കാഴ്ചപ്പാടോടെ കാണാതെ ഈ വരുന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരെ ഉൾക്കൊള്ളാനും
അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് മാക്സിമം സഹകരിക്കാനുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടോട് കൂടി ദേവസ്വം ബോർഡും കേരള സർക്കാരും മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോലുള്ള സംഘടന അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രിയോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല, പഴയ മന്ത്രിയോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂട്ടാറിൻ്റെ ജഡ്ജി കൂട്ടി പറഞ്ഞു കൂട്ടി പറയാണ്ട് നമ്മൾ സ്വർണ്ണക്കുള്ള കണ്ടല്ലോ ഗോൾഡൻ അപ്രോച്ച് ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഈ അപ്രോച്ചിൽ അവർ പറഞ്ഞത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ പറ്റില്ല, ഇതൊരു ഫെഡറേഷൻ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ അപ്പോൾ അതിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വേണം. അല്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് റെഡിയാണ്, തയ്യാറാണ്. പക്ഷേ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് മാത്രം പോരാ, ഇത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിനോട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ദേ ആർ റെഡി. The earlier, very regularly, Congress was accusing that communist government who is responsible for the gold theft. Okay, we are agreed. Nowhere Congress government, any of the Congress people not involved in this incident. When you are making and keeping a stand, you are nowhere involved in this gold theft. What is that particular point holding you and not initiating CBI inquiry on this? If I did something wrong, then I should take my step back. You are saying very clearly you are nowhere involved in this. Everything it is, all the people who is last government, those people involved in this. Everyone, we all of us aware about that. That government was not so keen to putting those people in the system. Then later after that, like us, we have people insisting, taking this thing to the court. Then after that, whatever the inquiry happened, what is the update right now? We all of us, all the Ayyappa devotees, they are very keen. They are having a lot of positive hope from this government. If they are not part of this entire conspiracy, then what is that particular point holding this Congress government not taking this issue to the CBI inquiry? So we have very strongly believe that, and Honorable Chief Minister will take a call for the CBI inquiry, bring out not only the people, apart from that we also believe that there is an international conspiracy behind this. Because we may be able to cheat, you and me, we can do it. But Ayyappa watching it, what's happening, what's going to happen. So I strongly believe and hoping that our Honorable Chief Minister will consider to hand over this case to CBI, bring out who are the people part of it. Excuse me, since you mentioned the CBI and international conspiracy and all, do you think that the ultimate solution to all Sabarimala problems will be to central government take over the temple administration, just like Vaishnava Devi? ശബരിമലയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദേവസ്വം ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ ശരിക്കും പ്രധാനമായിട്ടും കേരള, തമിഴ്നാട്, കർണാടക, ആന്ധ്ര ഈ 4 സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും അയ്യപ്പ ഭക്തർ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു 4 സ്റ്റേറ്റിനെയും കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഡെലിഗേറ്റ്സ്, അതേപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഡെലിഗേറ്റ്സിനെയും വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഭരണ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ പോകാനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ബോഡി, അതായത് 4-5 സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഉള്ള ഡെലിഗേറ്റ്സ് പ്ലസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഡെലിഗേറ്റ്സ്, ഇതെല്ലാം വന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബോഡി
അവർ ഈ ഒരു ഭരണത്തിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഏറ്റെടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല രീതിയിൽ അവിടുത്തെ മൊത്തം ഭക്തജനങ്ങളെയും തൃപ്തരാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭരണ സംവിധാനം വരികയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് മാത്രമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അത് അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളും അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയിലേക്ക് പോകും എന്നാൽ അങ്ങനെ വരികയുള്ളൂ. പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് ഈ 5 സ്റ്റേറ്റിലും അതേപോലെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഡെലിഗേറ്റ്സും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു സംവിധാനം വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പൂർണ്ണമായും നല്ല രീതിയിൽ പോവുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അഭിപ്രായം. അതേപോലെ തന്നെ CBIയുടെ എൻക്വയറി എന്ന് പറയുന്നത് CBI എൻക്വയറി അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം ഇതിനകത്ത് ഈ കേരളത്തിൽ മാത്രമായി നടന്ന ഒരു കൊള്ളയല്ല. ഈ കൊള്ള മുതലുമായിട്ട് ഇവർ തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകയിലൊക്കെ തന്നെ പോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു 3-4 സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ആയിട്ട് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രം അന്വേഷണത്തിന് പരിമിതികളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലാണെങ്കിൽ കർണാടകയിലുമൊക്കെ തന്നെ ഈ കട്ടിളപ്പാളിയും ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമായിട്ട് അന്വേഷിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് പൂർണ്ണമായൊരു അന്വേഷണം നല്ല രീതിയിൽ പോവുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സെൻട്രൽ ഏജൻസി അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ 4 സ്റ്റേറ്റിലും ഈ കൊള്ളമുതൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു സെൻട്രൽ ഏജൻസി അന്വേഷിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി സുതാര്യമായിരിക്കും, നല്ല രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ ഉള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഒരു സെൻട്രൽ ഏജൻസി അന്വേഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തീരുമാനം കോടതിയിൽ അറിയിക്കുന്നതിന് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് കഴിയുമല്ലോ. അത് തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ കേസ് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിപ്പോൾ CBI അന്വേഷിക്കാനെ കൊണ്ട് ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അത് അന്വേഷണമല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഹൈക്കോടതിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ആ അന്വേഷണമെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് സെൻട്രൽ ഏജൻസി ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തീരുമാനം കോടതി അറിയിക്കുന്നതിന് പറ്റുമല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരു സജഷൻ കൊടുക്കാം. പക്ഷെങ്കിൽ അതിന് ഗവൺമെൻറ് എത്രമാത്രം സന്നദ്ധരാണ് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. നമ്മൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയോടും പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ കേസ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ. കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ ഇരുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കറിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാഴ്ചപ്പാട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനുവേണ്ടി ആരെല്ലാം അറസ്റ്റ് അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഇവിടെ പുറത്തിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം കോടതി ഇപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ മെന്നാന്നോ പെർമിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ നമ്മുടെ സ്വർണ്ണപ്പാളി വീണ്ടും ഒരു എന്താ രാസപ്രവർത്തനം മറ്റോ നോക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കെമിക്കൽ കൊടുക്കേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു 8, 5, 8, 9, 9 മാസം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് എവിടെ പോയി നിൽക്കുമെന്ന് അറിയുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികം നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു കേസിൻ്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ പുറത്തു വന്ന് അവർക്ക് എന്തെല്ലാം തെളിവ് നശിക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ SITക്ക് ഒരു പരിമിതി ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഭരിച്ച സർക്കാർ ഇപ്പോൾ സർക്കാരൊക്കെ പരിമിതി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ പരിമിതിയൊക്കെ മാറി ഇതൊരു പൂർണ്ണമായ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു നീതിപൂർവമായ അന്വേഷണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർ ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ ഞങ്ങളുടെ മാത്രം ഒരു അയ്യപ്പ സമാജത്തിൻ്റെ ഒരു വിഷമമല്ല. നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ടൂർ അടിക്കുമ്പോൾ അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർ നിങ്ങളെപ്പോലെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഇതെന്തൊരു കഷ്ടമായത്, നമ്മൾ എത്ര കാലം അതൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഓരോ കാര്യം അവിടുത്തെ നെയ്യാവട്ടെ പാത്രം വാങ്ങുന്നാവട്ടെ എല്ലാത്തിനും അവിടെ അഴിമതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ശബരിമല എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ശബരിമലയുടെ ഒരു പവിത്രതയെ അവിടുത്തെ ഒരു ശക്തി നമ്മൾ ഇവരെ ബോധിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഇതെന്തെങ്കിലും വരണം. 2018 നമ്മുടെ കോടതി വിധി വന്നു. ആ കോടതി വിധിക്ക് സുപ്രീം കോടതി വിധി ആ സമയത്ത് ഭക്തന്മാർക്ക് എന്തൊരു വിഷമം ഉണ്ടായോ. അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള വിഷമം ഇപ്പോൾ അവർ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം വരുന്ന മെസ്സേജ് നമുക്കറിയാം. അപ്പം ഞങ്ങൾ വെറും ഒരു സംഘടന എന്നുള്ളതിലല്ല, ഈ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഇവരൊക്കെ ചോദിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു പരിഹാരത്തിനല്ല, ഒരു കൂട്ടായ ഒരു പരിശ്രമത്തിലൂടെ നമുക്ക് ശബരിമല രക്ഷിക്കണം. ശബരിമലയുടെ ആ തീർത്ഥാടനം, കാരണം നമുക്കറിയാം ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ റവന്യൂ, നമ്മളെ കേരളത്തിൻ്റെ സർക്കാരിൻ്റെ റവന്യൂവിൽ അതായത് ഡയറക്റ്റ് അല്ല ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് 30-32% ശബരിമലയാണ് കാരണം. നമുക്കെല്ലാവരും കണക്കറിയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ശബരിമലയെ വീണ്ടും കൊള്ളയടിക്കാൻ അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാവും നാളെ കേരളത്തിൽ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ശബരിമല ഇനി വരാൻ ഇനി 5-6 മാസമുണ്ട്. പക്ഷേ ജൂൺ മുതൽ ഞങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഇവിടെ മാത്രമല്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഇതേമാതിരി പ്രസ് മീറ്റും പല കാര്യങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ കാണും, അതോടെ തന്നെ ആന്ധ്ര കർണാടക എല്ലാ ഗവൺമെൻറ്റിനെ കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പോവാണ്. കാരണം ഇത് ഇങ്ങനെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവസാനം ഒരു വല്ലാത്തൊരു വിഷമാവും, ആ ഒരു സാഹചര്യം വരും. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു കൂട്ടായ പരിശ്രമമാണിത് സത്യത്തിൽ. And any of our state not having this one particular title which is we are having it. We call it is God
own country. So when we believe that it is a place of God, in that place itself, what other thing it is happening? I'm not talking about only the gold theft. Apart from that, particularly the crowd management, the darshan related the issue, deeply, if at all you are going through, how we may able to accept that? The devotees, what they go through, it's very hard to believe that. Now we are in 2026. Throughout our country, there is a lot of different kind of temple management, how they are doing it. Why we are not ready to consider? Previous government having a lot of reason to not doing anything. So we should continue the same format. Let devotees suffer it. Let devotees go back, no problem. Is it the stand which is we are going to take, or else we are going to do something? So now the question, the issue, we have mentioned very clearly that more than requesting something, Honorable Chief Minister, we are requesting, insisting, there was some board minister as well as Chief Minister, be there one day with the devotees in Sabarimala, let them experience what we are saying, how they are suffering, this God-owned country, how they are facilitating Ayyappa devotees. Like he was asking that it is not that only central government or state government approach. I believe that we all of us having equal responsibility to it is not completely non-political things. Whatever the government, it may be state or central, this is a joint effort making one committee which is going to govern. And maybe state government, it can be having a more stake on that. Why not? Definitely. Behind that, lot of professional agency we need to engage, involve, making it so professional. We can take example of maybe geographically the land shape, it may be different from Tirupati or some other things. And where we can take all the positive things, where we can make devotees more and just even the devotees 40 days after the Virda, what kind of the spiritual mindset he must be coming from very long. When he is reaching the temple, that particular, that destination, that 40 days Virda, the spiritual mindset, completely changing top to down. Completely. In front of you and me, we are just simply blaming the police. What they are going to do, the police alone? He is a very innocent person. Whatever the duty given to him, he is going to perform only that. Behind, there is a policy maker, joint approach, lot of things involved in this. Every now and then there is a lot of people, they are just thinking that we are having a heated argument, there is no respect the way police behaving. These are all the things, normally we see that. We cannot blame for the police at all completely. He is a person, he is having a face in front of us. Behind that, who is responsible? Ultimately, we need to find an answer for this. Then we may be able to go through this. This is a high time we need to come to the conclusion, find a solution. Everyone we need to make it involved in this. Can we compare this with Tirupati? Because the basic idea of going to Sabarimala is suffering is part of that. So how to handle that? Can we request for a Tirupati kind of community? Maybe like I said that it is a very different, if you see that the landscape, mountain, this all the things, we may be having a lot of restriction compared with the Tirupati. But another part, how they are managing it, the crowd management, I'm talking about that. The waiting period, if at all you see that in Tirupati, how it is. Like that, how it is technically, practically, we are having a forest department, which is also belong to state government as well as the central government.
there is no permission. When state government is going to involve, definitely we can request the central government also for the permission, this all the formalities. How much we are taking a responsibility to preserving this, all the things. Also we are having a responsibility towards the devotees, particularly what they are expecting, the basic amenities. The person standing 7 hours, 8 hours, last year it was 16 hours. Sometime it is young children's, senior citizens. They are medically unfit people. So basic amenities, toilets, sitting places, different climate, how they are going to manage it? And like if you want to help someone and you are having a lot of heart and you want to do, and I am saying that you can't do it. Either I am not going to do it, I am not going to give a permission to you also. That's the way Annadanam related issues handled by previous government. They cannot provide the Ayyappa devotees Annadanam throughout the season for all the devotees. If there is an organization like us, there are many people who want to do it. They are not going to get a permission. Why? Who is responsible for this? I am the devotees. I am having a virda where I need to wait. I cannot get food. We can punish. No one is going to ask us. In front of devotees, there is no communist government, there is no Congress government, no any political party. In front of him, it is only one thing, it is Swami Ayyappa. Whatever we are doing, we are not doing for devotees. We are not having any kind of fear. We are not having any kind of issue. We can do anything. It is indirectly we are doing with Ayyappa. When you are not having any soft corner for Ayyappa devotees, what it means? We served 40 lakhs last year. Chalo. അയ്യപ്പ സേവാ സമാജത്തിന് സന്നിധാനം മാത്രമാണ് അന്നദാന കേന്ദ്രം ഇല്ലാത്തത്. ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും അന്നദാനം നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ 83 സെൻറ്റർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ശബരിമലയുടെ ചുറ്റും ആ വരുന്ന വഴിക്കും കൂടി ഏതാണ്ട് 40 ലക്ഷം ആൾക്കാർ നമ്മൾ അന്നദാനത്തിൽ വന്നവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അവിടെ ദേവസ്വം ബോർഡിന് അന്നദാന കേന്ദ്രം ഉണ്ട്, ഇല്ലയെന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ അത് പരിമിതിയാണ്, അത്രേ ഉള്ളത്, അതിന് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ വരുമ്പം അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടോ ദേവസ്വം ബോർഡ് തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, പറ്റാതെ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അത് തുറന്നു വിടണം. അന്നദാന പ്രഭുവാണ് അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നദാന പ്രഭുവാണ്, ധർമ്മശാസ്താവാണ്, അന്നദാന പ്രഭുവാണ്. അപ്പോൾ അന്നദാന പ്രഭുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് അന്നദാനമല്ല. എത്ര ആൾക്കാർ അവിടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധരിക്കല, ഒരു വാണിജ്യവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി അവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് വിടുക, അത് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് വിടുക, അതിൽ കമ്മീഷൻ മറ്റേത് മറിച്ചത് അത് പറയണമെങ്കിൽ അങ്ങെടുക്കുക. അപ്പോൾ അയ്യപ്പന്മാരെ ചൂഷണം ചെയ്യാണ്. ഈ ചൂഷണത്തിന് വിധേയനാവണം അയ്യപ്പന്മാർ. അതാണ് പ്രശ്നം നമുക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ അവർ കൊടുക്കുന്ന പൈസക്ക് ഒരു നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ല. ശബരിമലയ്ക്ക് പോയ ആൾക്കാർക്കറിയാം, അവരുടെ നമ്മളെ പാണ്ഡിത്താവളത്തിലുള്ള ഒരു ഹോട്ടലുണ്ട്, ഒരു അണ്ണാച്ചിര മുത്തു, അവിടെ മാത്രമാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു നല്ല ഭക്ഷണം. ബാക്കിയുള്ള ഭക്ഷണം നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാം. അതാണ് കഴിച്ചവർ പോകുന്നത് ഈ വിഷമത്തിൽ കുട്ടികളെയും കൂട്ടിയിട്ട് വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇത്ര കഷ്ടങ്ങൾ സഹിച്ച്, ഇത്ര ത്യാഗം സഹിച്ച്, ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി ശബരിമലയ്ക്ക് വന്നിട്ട് അവിടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക? നിലയ്ക്കേക്കുള്ള ബസ്, എത്ര റുപ്യ ബസ്സിന് അവർ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എത്ര ചാർജ് എക്സ്ട്രാ വാങ്ങുന്നവർ? ചാർജിന് സ്പെഷ്യൽ ട്രാവൽ പറയും, എത്ര വേറെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്ക് ബസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക പല വർഷങ്ങളായിട്ട് നിലയ്ക്കൽ ടു പമ്പ ബസ് ഫ്രീ ആക്കണം. ഒന്നുകിൽ KSRTC ചെയ്യാല്ലേ, ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുക. അതില്ലെങ്കിൽ സംഘടന, ഞങ്ങളെ പോലെ സംഘടന തയ്യാറാണ്, VHP റെഡിയാണ്, അയ്യപ്പ സേവാസ് റെഡിയാണ്, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിലയ്ക്കൽ ടു പമ്പ ഫ്രീ ആയി കൊണ്ടുവരാം, തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു വാണിജ്യവൽക്കരണ രീതി, അല്ലെങ്കിൽ വെറും റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായി മാത്രം ശബരിമലയ്ക്ക് കാണുക. എന്നിട്ട് ശബരിമലയ്ക്ക് വരുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് വീണ്ടും ഈ കഷ്ടങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു സഹിക്കാനുള്ളൊരു പരിമിതിയില്ലേ, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് വിഷമം.
ഹൈക്കോടതി അല്ല, ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഉണ്ട്. ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ പറയേണ്ടത് ദേവസ്വം ബോർഡാണ്. ദേവസ്വം ബോർഡ് എന്താണോ പറയുന്നത് അതാണ് ഹൈക്കോടതി ചെയ്യുക. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സാധാരണ ചിട്ട. കാരണം നമുക്ക് 2018 പ്രശ്നങ്ങളായി. അതിനുശേഷം പല ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ പെർമിഷൻ തന്നുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇവർ പറഞ്ഞപ്പം. ദേവസ്വം ബോർഡ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് അവിടെ, കാരണം അവരോട് ചോദിക്കാം. നമ്മൾ കേസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ചോദിക്കുക ദേവസ്വം ബോർഡാണ്. ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇപ്പോൾ വേണ്ട. അവർ പല കാരണം, അവർ പറയുന്ന ചില കാരണങ്ങളും ശരിയാണ്. കാരണം ധാരാളം അയ്യപ്പ സംഘടനകളുണ്ട്, അവരിൽ പലരും കടലാസ് സംഘടനയാണ്, അവരൊക്കെ പൈസ പിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ സത്യമാണ്, അതൊക്കെ ഞാൻ ഇല്ലയെന്ന് പറയുന്നില്ല. അതൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ. എന്ന് വെച്ച് അയ്യപ്പന്മാർ ഇതൊക്കെ കിട്ടാണ്ട് നിൽക്കണോ? അങ്ങനെ സംഘടനയ്ക്ക് കൊടുക്കണ്ട. നിങ്ങളുടേതായ ഒരു എന്താ പറയുക, അതിന് വേണ്ട രീതി എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളവിടെ ഒരു പൈസ അവിടെ നമ്മൾ വസൂൽ ചെയ്യുന്നില്ല, കളക്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. സന്നിധാനത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ മെറ്റീരിയലും നമ്മളെ അയ്യപ്പ സേവാ സംഘടനയുടെ പല യോഗത്തിനാണ് കിട്ടുന്നത്. അത് കൊടുത്തൂടെ? പൈസ വാങ്ങാതിരുന്നാൽ പോരെ? ജനന്ത് പറയാമെന്നല്ലോ. ഇപ്പോൾ 30,000 ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ശബരിമലയിൽ അന്നദാനം കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ദേവസ്വം ബോർഡ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഏതാണ്ട് 80,000-നും 1,00,000-നും ഇടയ്ക്കുള്ള ആൾക്കാർ എല്ലാ ദിവസവും ദർശനത്തിനായിട്ട് എത്തുന്നുണ്ട്. ബാക്കി ഏതാണ്ട് 70,000 ആൾക്കാർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. മുൻപ് ശബരിമലയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യപ്പ സേവാ സംഘത്തിന് അന്നദാന കേന്ദ്രം ഉണ്ടായിരുന്നു, അയ്യപ്പ സേവാ സമാജത്തിനുണ്ടായിരുന്നു, അതേപോലെ ശ്രീ ഭൂതനാഥ ട്രസ്റ്റ്, ഇവരെല്ലാം അന്നദാനം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന. അപ്പോൾ അന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 50,000-ന് മുകളിൽ ആൾക്കാർക്ക് ദിവസേന അന്നദാനം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ അത് 30,000-ൽ താഴെയാണ്. അപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഹോട്ടലിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേടിലാണ്. അപ്പോൾ അത് ശബരിമലയിലെ ലേലത്തിൽ കൂടുതൽ കാശ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ദേവസ്വം ബോർഡ് ഹോട്ടൽ വ്യവസായികളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് തുടർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിന് ഹൈക്കോടതിയിലാണെങ്കിലും മറ്റ് സംഘടനകൾ കൊടുക്കണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. So similar like Annadanam, in the bus transport, particularly how much they are charging it, it is a own decision. Is it reasonable? The devotees who is coming from a very different part, very long, we may able to offer better, okay. Government, you cannot do it, okay, no issue. We are ready to do it completely free of the charge for the devotees. Okay, government still particular about income, which is you are expecting from the devotees, charging XY amount for the transport. The same devotees, what kind of fund they are giving for the Ambalam, how much amount, the government very much aware about it. Is it how they are going to spend this particular amount for the different kind of purpose, like giving a salary to the government employees, etc., etc. Fine, it may be your own decision. What about that particular devotees is not deserving any kind of basic services from that amount itself? Maybe 5%, 10%. If you see the ratio, the calculation how much the yearly, the fund they are getting from the Ambalam, Samarimalai, and how much they are spending back for the devotees' welfare, facilities. So nothing. So what it is, little. The devotees, they are not expecting any kind of comfort. The basic amenities, at least the transport, try to be a reasonable. If it is not, you can't offer it. There is like our organization, we are ready to offer the free service for the devotees. We are ready to offer the free service for Annadanam. And the government cannot do anything, at least engage some organization who is happy to do this. How long devotees need to suffer this pain, it need to be come to the conclusion. This is a high time. And also it is matter about, like I said, this is a God-owned country, and the person who is coming for Darshan Ayyappa, like I am from Tamil Nadu, there is a different people. In front of those people there is only one Ayyappa. No Malayalam, no Tamil, which caste, which states,
they can't see anything. They cannot experience anything. When they put mala, finish. That's it. He can't see anything else. What we are doing with such a spiritual journey, what is our contribution? What is our responsibility? How we are making them feel in our place? Few questions. Maybe our Honorable Chief Minister this government will consider, because the people who voted for the Congress, there may be the many reasons. One of the reason is this Ayyappa followers, Ayyappa devotees, when they heard this song, Potriye, Potriye, I mean, they were highlighted this particular subject. I'm not talking about only the gold theft. Rest of the entire issue, we are very strongly believe that our Honorable Chief Minister and the Devasam Board Minister will bring all the professional team engage before season itself to bring some positive outcome. Thank you. நீங்கள் சொல்லுங்க. ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണത്, പറയാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ല. ഈ ശബരിമല ഇഷ്യൂവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ആൾക്കാർ കേസിൽ പ്രതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ കയറുന്നതിന് മുൻപ് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാന കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശബരിമല ഇഷ്യൂവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ കേസുകളും പിൻവലിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ശബരിമല അയ്യപ്പ സേവാ സമാജത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, ആ കേസുകളെല്ലാം പിൻവലിക്കാനുള്ള നടപടി സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ളത്. കാരണം നാമം ജപിച്ചതിനാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും കേസിൽ പ്രതികളായിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇന്ന് നിരവധി ആൾക്കാർ വിദേശത്ത് ജോലിക്ക് പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കേസുകൾ മൂലം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേസുകളെല്ലാം പിൻവലിക്കണമെന്നൊരു ഡിമാൻഡ് സർക്കാരിനോട് നമ്മൾ നേരിട്ട് തന്നെ കണ്ട് ഈ ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സർക്കാർ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ. അത് അധികാരത്തിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ശബരിമല ഇഷ്യൂവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കേസുകളും പിൻവലിക്കുമെന്നുള്ളത്. അത് സർക്കാരിന് ഒരു നിവേദനം നമ്മൾ അയ്യപ്പ സേവാ സമാജത്തിൻ്റെ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട് ഇതിനുവേണ്ടി. Any more further question from anyone? അയ്യപ്പ സേവാ സമാജം 2008 നവംബർ മാസം 13 ഒരു ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ച് പത്തനംതിട്ടയിലാണ് അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം നമ്മളത് മെല്ലെ മെല്ലെ സംഘടനയാക്കി കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ വളരെക്കാലം അതിൻ്റെ സംഘടനയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസ് തൃശ്ശൂരായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ എരുമേലി ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിന് പിൻപുറം ഒരു സ്ഥലം വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു ബിൽഡിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട്. അവിടെ നമ്മൾ അന്നദാനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ എരുമേലിയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസ് ഉള്ളത്, ഇപ്പം സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസ്. അതായത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇപ്പം ചെന്നൈയിലുണ്ട്, ബോംബെയിലുണ്ട്, അത് വേറെ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഓഫീസ്, സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് എരുമേലിയിലാണ്, കോട്ടയം ജില്ല എരുമേലിയിൽ. അയ്യപ്പ സേവാ സംഘമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ട്, അത് വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം. അതുമാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ അയ്യപ്പ സേവാ സംഘത്തിൻ്റെ ഈ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അത് വേണമെന്നറിയില്ല പറയാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഭിന്നിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പം. അപ്പോൾ അത് പരിഹരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അയ്യപ്പ സേവാ സംഘം എന്ന് പറയുന്നത്
ശബരിമലയിലുള്ള ഇന്നത്തെ ദേവസ്വം ബോർഡിനെക്കാട്ടും വളരെ പഴക്കം ചെന്നൊരു സംഘടനയാണ് ശബരിമല അയ്യപ്പ സേവാ സംഘം. സത്യത്തിൽ അവരാണ് നമ്മളെ ഈ ശബരിമലയ്ക്കുള്ള സേവനമായിട്ട് തുടങ്ങിയവർ അവരാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മളിതൊക്കെ തുടങ്ങിയത്. അപ്പം അതിൻ്റെ എല്ലാ അവരെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും അവർ കാരണം 2-3 ഗ്രൂപ്പായി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം അത് ഒന്നാവാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമം നമ്മളും അതിൽ ഇടപെട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരെല്ലാം കണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്. കാരണം അയ്യപ്പ സേവാ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ ശ്ലാഘനീയമാണ്. പല കാര്യങ്ങളിലും അയ്യപ്പന്മാരെ സേവിക്കുന്നതാവട്ടെ, അന്നദാനാവട്ടെ, പല കാര്യങ്ങളിലും ശ്ലാഘനീയമാണ്. അവിടെയും ചില കറപ്ഷനൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിപ്പോയുണ്ട്. അതായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അത് വരാതെ നോക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ബട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ട്, വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമുണ്ട്. ഭണ്ണാരത്തിലെന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അത് നമ്മൾ ഭക്തന്മാർ ടിക്കറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മളെ കേരളത്തിലെ ചില സ്വാമിജികളൊക്കെ ഇത് വളരെ വ്യക്തമായി, നമ്മളെ ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമിയൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അയ്യപ്പ സേവാ സംഘടനയിൽ നമുക്കിത് പറയാൻ വിഷമമുണ്ട്. കാരണം ഈ ഭക്തന്മാരെ ചില അവകാശങ്ങളുണ്ട് ഒരു അമ്പലത്തിൽ. അപ്പോൾ അവൻ ചിലപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ എവിടെ നമുക്കറിയില്ല, ആന്ധ്രയിലും തെലുങ്കാനയിലൊക്കെ അവരുടെ സംരംഭങ്ങൾ, അവരുടെ ബിസിനസ്സിൽ അയ്യപ്പൻ 20-30% പാർട്ട്ണറാണ്. അപ്പോൾ അവരത് വിശ്വസിക്കണം അയ്യപ്പനെ. അത് നിങ്ങളിതിൽ ഭണ്ണാരത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കരുത് പറഞ്ഞാൽ അത് അവർക്ക് വലിയ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നൊരു സംഭവമാണ്. നമ്മൾ വെറും കേരളം മൊത്തം നോക്കിയാൽ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒട്ടുമൊത്ത അയ്യപ്പ സംഘമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് പേഴ്സണലി വേണമെങ്കിൽ പറയുന്നല്ലാതെ ഒരു പത്രപ്രസ്താവനയിലൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് വലിയ വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നതിലുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം. ഇത് വളരെ കറക്റ്റ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞ അങ്ങ്. ഞാൻ മുഴുവൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ല. ആർ മുരുകൻ സെൽവൻ ബോംബെയിലാണ്. സ്വദേശം ജന്മദേശം തമിഴ്നാടാണെങ്കിൽ കൂടി ഇദ്ദേഹം ജനിച്ച് വളർന്നൊക്കെ ബോംബെയിലാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ കായിക താരമാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കരാട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം 2-3 പ്രാവശ്യം ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം കരാട്ടെ മാസ്റ്ററാണ്, വലിയ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റൊക്കെ വാങ്ങിയ അതിൻ്റെ പരിശീലകനാണ്. അതുപോലെ നല്ല എഴുത്തുകാരനാണ്, ലേഖകനാണ്, ജേർണലിസ്റ്റാണ്, സിനിമാ നടനാണ്, വലിയ വ്യാപാരിയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും എല്ലാ തരത്തിലും, അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങളുമായിട്ട് പഴക്കം പരിചയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ചെയർമാൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റേ ആൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ജയൻ ചെറുവള്ളിയിൽ. അദ്ദേഹം കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി, ജോയിൻറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി. പത്തനംതിട്ടയിലുള്ളത് അഡ്വക്കേറ്റാണ്. എൻ്റെ പേര് ഈരോട് രാജൻ, അയ്യപ്പ സമാജത്തിൻ്റെ ദേശീയ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി. ശ്രീ മനു രാജൻ, അദ്ദേഹം ഇതേമാതിരി കേരളത്തിൽക്കാരനാണ്, പക്ഷേ ഇപ്പം ജനിച്ചൊക്കെ പൂനെയിലാണ്. ഇപ്പോൾ പൂനെയിലാണുള്ളത്. നമ്മളിപ്പം മഹാരാഷ്ട്ര 2 സ്റ്റേറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പശ്ചിമ മഹാരാഷ്ട്ര, കൊങ്കൺ. അപ്പോൾ ബോംബെയിലൊക്കെ കൊങ്കണാണ്, പശ്ചിമ മഹാരാഷ്ട്ര പൂനെയിൽ അദ്ദേഹം ഉള്ളത്. അദ്ദേഹം സംഘടനയുടെ PRO ആണ്. നമുക്കിപ്പം അവസാനിപ്പിക്കല്ലേ? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവരും ഇവിടെ നമ്മളെ ഉച്ചഭക്ഷണം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്, കഴിച്ചിട്ട് പോകാവൂ. വളരെ സന്തോഷം. ഇത് ഒരു പ്രസ് മീറ്റ് എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനമാണ്. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഇതേമാതിരി കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയിക്കുകയും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടായിട്ട് ഒരു നല്ല സുഗമമായ ഒരു തീർത്ഥാടനം നടത്താനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഒരുക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ അപേക്ഷ. സ്വാമി ശരണം, സ്വാമീ ശരണമയ്യപ്പ.